سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں جب تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں اور ان کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا چلو بھائی فلاں پیر صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں سید صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں عالم صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں بزرگ ہے ان کی زیارت کر لیں۔ امام حسن فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والوں کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں اور مسجد میں بیٹھنے والوں کا شمار اللہ کے مہمانوں میں۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں، اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب کس کس کو ملتا ہے؟ ایک بات اور یاد آئی، مسجد میں آ کر جب تک بیٹھا رہے گا وہ لوٹ نہیں جائے گا، اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوگا۔ اسی طرح کسی مومن بھائی سے ملنے جانے والا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور حج اور عمرہ کو جانے والا جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار بھی اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے، اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی حاضری کتنی اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جمعہ کے دن تو شوق سے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آتے رہیں، لیکن پنج وقتہ نہیں آتے، پنج وقتہ نہیں آتے۔ امام حسن ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ مسجد بستی میں ہو اور بستی کے لوگ مسجد کو ویران کرے، آباد نہ کرے، تو وہ مسجد اس آبادی میں اجنبی کی طرح ہے۔ جیسے اجنبی لوگوں کا منہ تکتا رہتا نا ٹکٹکی باندھ کے، ہائے آج میرا کوئی پرسان حال نہیں، ویسے مسجدیں مایوس ہوتی ہیں، مسجدیں غمگین ہوتی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کو آباد نہیں کیا جاتا۔ کتنا افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج اس قوم کو تاش کے پتوں کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو واٹس ایپ پر میسیجز چیک کرنے کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو فیس بک پر کئی گھنٹے بیٹھنے کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لیے فرصت ہے، اور اگر فرصت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں۔ اگر دیکھ سکتے ہو تو اپنے دائنی طرف دیکھ لو، اس قبرستان کے اندر وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جن کے کئی سو لوم چلتے ہیں، اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جن کی کئی سائزنگیں چلتی ہے، اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کئی برس تک کے سیاست کی ہے اسی شہر کے اندر، اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے، ویران کرتے تھے، آباد کرنے والے بھی سو رہے ہیں، اور مسجدوں کو برباد کرنے والے اور ویران کرنے والے بھی سو رہے ہیں، اللہ کے فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے بھی سو رہے ہیں، اور اللہ کے فرامین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے بھی سو رہے ہیں۔ دیکھو قبریں سب یکساں لگتی ہے، سناٹا لگتا ہے، سکون لگتا ہے، اوپر سے اطمینان لگتا ہے، لیکن اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں دی ہے، عبرت کی آنکھیں، تو اس میں جھانک کے دیکھنا کہ کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں انگارے سلگ رہے ہوں گے، کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں آگ بھر دی گئی ہوگی، کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں وجود سور کی طرح بن گئے ہوں گے، کچھ وجود ایسے ہوں گے جو کتے کی طرح بن گئے ہوں گے، کچھ وجود ایسے ہوں گے جن کے چہرے قبلے کی طرح پھر گئے ہوں گے، اور وہ اللہ سے رو رو کر تمنائیں کرتے ہوں گے، مولا صرف ایک مرتبہ 2 منٹ کے لیے دنیا میں جانے دے دے، صرف 2 منٹ کے لیے، تاکہ تیری بارگاہ میں جا کر 4 سجدے کر لوں اور تجھے منا لوں۔ لیکن قدرت کی طرف سے جواب مل رہا ہوتا ہے، بندے جب میں نے تجھے مہلت دی تھی تو دنیا کے کھیل میں مصروف تھا، تو دنیا کے گورکھ دھندوں میں مصروف تھا، تو دنیا کی محبت میں
में डूबा हुआ था। लोगों, इबरत की निगाह से इस शहर खामोशा को देखो। बार बार आते हो, रोज आते हो, हर बार आते हो, क्या सीख कर जाते हो? किसी मुकर्रिर की तकरीर तुम्हें उतनी इबरत नहीं दिला सकती जो एक कब्र की आवाज तुम्हें इबरत दिला सकती है। आओ ना, जिंदगियों को बर्बाद न करो, जिंदगियों को वीरान न करो। क्या जाता है 10 मिनट मस्जिद में आने में, क्या जाता है 4 रकअत पढ़ लेने में, क्या जाता है थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए निकाल लेने में? जिस अल्लाह ने पूरी जिंदगी हमें सौंपी है, पूरी जिंदगी अता की है, उस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने का वक्त नहीं। सुन लो, नमाज को छोड़कर क़यामत में इधर उधर फिरते रहोगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। क्योंकि क़यामत में एक ही दर है, एक दर, वो है दरे मुस्तफ़ा। बस एक ही चौखट है। चौखट से मुराद ये बनी हुई चौखट नहीं, यानी उनका आसरा है, उनका दरबार है। क़यामत में सिर्फ एक ज़ात है, वहां सुन ली गई आपका बेड़ा पार। और अगर वहां नहीं सुनी गई, अल्लाह भी अमान नहीं देगा। मेरे इमाम कहते बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जिन्हें दरे मुस्तफा पे अमान न मिले, उसे कभी अमान नहीं मिलेगी। और सुन लो, दिल के कानों से सुन लो, इस मस्जिद में पहली बार जुमा पढ़ने के लिए हम सब जमा हुए हैं। मस्जिद आफ्ताब रिसालत में पहली जुमा है, और अल्लाह करे ये इनकलाबी जुमा हो, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का जुमा हो। इसलिए कि आज का दिन खूबसूरत इसलिए भी है कि सबसे पहली नमाज 5 वक्ता की फ़र्जियत की हैसियत से 27 रजब ही को पढ़ी गई थी। क्योंकि शबे मेराज नमाज का तोहफा लाया गया, और आने के बाद पहली नमाज ज़ुहर की शक्ल में ऐलान के साथ पढ़ी गई कि चलो नमाज फ़र्ज हुई है, नमाज पढ़ लो। और ये जो पहली ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, उस दिन जो पहली 5 वक्त की नमाज पढ़ी गई, उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद ज़मीन पर आए थे अल्लाह के रसूल के साथ नमाज अदा करने के लिए। आज से अहद नहीं कर लेते कि आज 27वीं रजब है और आज से हम भी इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज शुरू कर देंगे। शादी होगी तो भी नमाज होगी, मैयत होगी तो भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, सर्दी होगी, गर्मी होगी, बारिश होगी, कोई मौसम होगा, नमाज नहीं छूटेगी। जब जब आप नमाज पढ़ते रहेंगे तो यादगार होगी। पहली आफ्ताब रिसालत में जुमा पढ़ने गया था, कोई फ़कीर ने चीखा था और मैंने अहद किया था कि आज से मैं नमाज पढ़ूंगा तो आपकी यादें ताज़ा होती रहेगी। मैं अर्ज़ कर रहा था क़यामत में एक ही दर है। हुजूर ने अमान दे दी, अमान मिल गई, उन्होंने ना दी तो ना मिली। अब हुजूर क्या कहते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूँ। क्या फरमाया? मैं उससे बेजार। कोई बाप कहते मैं मेरे बेटे से बेजार हूँ, बोलो बाप कहते बेटे से बेजार हूँ, कोई उसको कर्जा देगा? कोई उसके साथ लेन देन करेगा? कोई उसके साथ लेन देन करेगा? नहीं करेगा। अरे इसका बाप इससे नाराज है, जिम्मेदार कौन है? इसका बाप इससे नाखुश है, जिम्मेदार कौन है? इसलिए लोगों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जिसने नमाज छोड़ दी मैं उससे बेजार हूं, और जिससे हुजूर बेजार हैं फिर अल्लाह उससे राजी कब होगा? इसलिए तौबा कर लो, तौबा का वक्त है, पलट आओ, आज ही अहद कर लो। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी ज़िंदगियां ज़ाय हो रही है, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। तो मेरे अजीज़, आज इस मुक़द्दस सात सईद के मौके पर, इस मुबारक मौके पर, खुशी के मौके पर, इस तारीख़ी दिन में अपने अल्लाह से इरादा कर लो कि अल्लाह आज के बाद अब मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये मत सोचना कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। कल किसी की ज़िंदगी में कभी नहीं आता। कल पे मत डालो, आज से, अभी से, इसी वक्त से इरादा करो। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ ली जाए, कब्र में कोई नहीं आने वाला।